Hi students, in last lecture we have studied how to find dimensions of a physical quantity and uses of dimensional analysis as well as limitations of dimensional analysis. In the previous lectures we have studied how to find error in the measurement of a physical quantity and types of errors, which are instrumental error, then personal error, random error, systematic errors. These were the types of errors in the measurement. In today's lecture we are going to discuss another type of error, which is the percentage error in the measurement. In this lecture we are going to study how to find percentage error in given measurement. Okay, so consider in an experiment, if we want to measure the length, okay, we are taking number of observations. How many observations? N number of observations. Observations are A1, A2, A3 up to AN. These are some lengths which are observed in n number of observation. In first observation, length is recorded as A1. In second observation, it is recorded as A2. In third observation, it is A3. Like this, in nth observation, the length is recorded as AN. Then we have to find out the percentage error in the measurement of length. Okay, then the steps are as first we find the mean value. To find percentage error, we have to follow some steps. First step is, first we have to find out the mean value. Mean value is denoted as AM. AM, which is equal to A1 plus A2 plus up to AN upon N. That is, mean value is nothing but the arithmetic mean of all observations. The arithmetic mean of all observations is called as the mean value. It is denoted by AM, which is equal to A1 plus A2 plus up to AN upon N. Like this, first step is to find the mean value. Then our second step is to find absolute error. Absolute error in the measurement. This is our second step. Absolute error means what? It is the difference between mean value and each measured value. Mean value and each measured value यांच्यामध्ये असणारा डिफरन्स तो म्हणजे काय असेल? ॲब्सोल्यूट एरर. ओके, सो इफ देर आर n number of observations, then there are n number of absolute errors. Okay, if n number of observations are there, then how many absolute errors? N absolute errors. If there are only 5 observations, then how many errors are there? There are only 5 absolute errors. Okay, so we will see how to find the absolute error. Absolute error in A1 is denoted as delta A1 in mod symbol. Okay, delta A1 in mod symbol, which is equal to delta A1. How can delta A1 indicates absolute error in A1? Absolute error in A1. Then it is written like this: AM minus A1, and we are taking the mod of this value. That is, if the value is negative, then also we are taking the mod, so the answer will always positive. Suppose the difference between mean value and A1 is minus 0.5. Then we write it in mod, so the answer will be plus 0.5. The difference is always taken positive here for indicating the absolute error.
So absolute error in A1 is denoted as delta A1 in mod is equal to AM minus A1 in mod. That is, the difference will be always taken as positive. Okay, then like this, delta A2. What is delta A2? Delta A2 is absolute error in the A2 measurement, okay, or second measurement. It is written as in mod AM minus A2, in mod AM minus A2. Like this, if we have to write delta AN, what is delta AN? It is the absolute error in nth measurement, absolute error in nth measurement, which is written as AM minus AN in mod. समजलं का बघा? ॲब्सल्यूट एरर म्हणजे काय? इट इज द डिफरन्स और पॉझिटिव्ह डिफरन्स बिटवीन द मीन व्हॅल्यू अँड ईच मेजर्ड व्हॅल्यू. मीन व्हॅल्यूमधून प्रत्येक मेजर्ड व्हॅल्यू काय करायची आहे? सबट्रॅक्ट करायची आहे. सबट्रॅक्ट केल्यानंतर डिफरन्स जरी निगेटिव्ह असेल तरी आन्सर घेताना ऑलवेज कसं घ्यायचं? पॉझिटिव्ह. का तर इथे आपण त्याचा काय घेतोय? मॉड घेतोय. मग डेल्टा A1 इक्वल टू काय असेल? AM मायनस A1. डेल्टा A2 काय असेल? AM मायनस A2. सिमिलरली डेल्टा A3 काय असेल? डेल्टा A3 इक्वल टू AM मायनस A3 असेल. म्हणजे मीन व्हॅल्यूचं जे आन्सर येईल त्याच्यातून इंडिव्हिज्युअल व्हॅल्यू सबट्रॅक्ट करा, मग तुम्हाला काय मिळतील? तर ॲब्सल्यूट एरर्स इन द मेजरमेंट ऑफ ईच मेजरमेंट. कळालं सगळ्यांना? इथे तुम्हाला काय मिळाल्या? ॲब्सल्यूट एरर. इट इज द सेकंड स्टेप. देन थर्ड स्टेप in finding the percentage error will be, first step is to find the mean value, second step is to find the absolute error, third step is to find mean absolute error. Third step is to find mean absolute error. What will be the mean absolute error? It will be the mean of, arithmetic mean of all absolute errors. या सगळ्या absolute errorsचा काय घ्यायचं? आपल्याला मीन घ्यायचं आहे आणि मग त्याला काय म्हणायचं? मीन absolute error. आता इथे बघा, AM काय इंडिकेट करतो? मीन व्हॅल्यू. त्यानंतर डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा AN हे काय इंडिकेट करतात? ॲब्सल्यूट एरर्स. आता फाइंड आउट काय करायची आहे? मीन ॲब्सल्यूट एरर. त्याचा सिम्बॉल काय असेल बघा? ॲब्सल्यूट एरर अशी डिनोट केली जाते मॉडमध्ये. इथे काय असतो? ट्रायंगल. जर असा सिम्बॉल असेल तर कोणती एरर आहे? ॲब्सल्यूट एरर. मग इथे आपण काय लिहितोय? मीन ॲब्सल्यूट एरर. ॲब्सल्यूट एरर्सचं काय घेतोय आपण? मीन. आणि त्यामुळे ती क्वांटिटी कशी लिहायची? मॉडमध्ये डेल्टा AM. कळालं? मीन आहे त्याच्यामुळे AM आणि डेल्टा आणि हे मॉड काय इंडिकेट करेल? तर मीन ॲब्सल्यूट एरर आहे. मीन ॲब्सल्यूट एरर फाइंड आउट कशी करायची बघा? सगळ्या ॲब्सल्यूट एरर्सचं काय घ्यायचं आहे आपल्याला? मीन घ्यायचं आहे. म्हणजे ॲब्सल्यूट एरर इन फर्स्ट रीडिंग प्लस ॲब्सल्यूट एरर इन सेकंड मेजरमेंट प्लस अप टू काय कराल? absolute error in last measurement, that is nth measurement divided by n, that is number of measurement. Here we have to simply find out the mean of all absolute errors. सगळ्या absolute errors चा इथे काय फाइंड आउट केला? तर मीन फाइंड आउट केला. त्यानंतर नेक्स्ट स्टेप मध्ये मीन absolute error फाइंड आउट केल्यानंतर नेक्स्ट स्टेप असेल टू फाइंड द रिलेटिव्ह एरर. To find the relative error. Relative error कशी फाइंड आउट करायची? Relative error is equal to delta AM upon AM. What will be the definition of relative error? It is the ratio of mean absolute error to the mean value.
रिलेटिव्ह एरर कशी फाइंड आउट कराल, तर मीन ॲब्सल्यूट एरर इथे थर्ड स्टेपमध्ये जे तुम्हाला आन्सर मिळतं त्याला डिव्हाइड कशाने करायचं, मीन व्हॅल्यूनं डिव्हाइड करायचं, मग तुम्हाला काय मिळेल, रिलेटिव्ह एरर. इट इज डिफाइंड ॲज द रेशो ऑफ मीन ॲब्सल्यूट एरर टू द मीन व्हॅल्यू. दिस इज अवर फोर्थ स्टेप अँड लास्ट स्टेप इज टू फाइंड द percentage error. To find the percentage error. How the percentage error can be find out? Percentage error is equal to percentage error is equal to delta AM upon AM into 100. Percentage error can be find by the formula delta AM upon AM into 100. What is delta AM upon AM? It is relative error. So relative error into 100 is equal to percentage error. So percentage error can be determined by relative error multiplied by 100. ओके, ह्या किती स्टेप्स आहेत बघा, 5 स्टेप्स आहेत. 5 स्टेप्समध्ये आपण पर्सेंटेज एरर कशी फाइंड आउट करायची हे पाहिलं. याच्यामध्ये फर्स्ट स्टेप काय आहे, काय फाइंड आउट करायचं, मीन व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची, सगळ्या रिडिंगचा फक्त ॲरिथमॅटिक मीन काढायचा. सेकंड स्टेपमध्ये काय फाइंड आउट करायचं आहे, तर ॲब्सल्यूट एरर्स. ॲब्सल्यूट एरर कशा फाइंड आउट करायच्या, तर मीन व्हॅल्यूमधून तुम्ही इंडिव्हिज्युअल रिडिंग जे आहेत ते काय कराल, सबट्रॅक्ट कराल. मीन व्हॅल्यू मायनस इंडिव्हिज्युअल रिडिंग केलं आणि त्याचा मॉड घेतला की तुम्हाला काय मिळतील, ॲब्सल्यूट एरर्स. ॲब्सल्यूट एरर ह्या किती असतील, तर जेवढे तुमचे ऑब्झर्वेशन्स आहेत तेवढ्या ॲब्सल्यूट एरर्स असतील. थर्ड स्टेपमध्ये वी हॅव टू फाइंड आउट द मीन ॲब्सल्यूट एरर. मीन ॲब्सल्यूट एरर कशी फाइंड आउट केली, तर ॲब्सल्यूट एररचा मीन फाइंड आउट केला आहे. नेक्स्ट फोर्थ स्टेपमध्ये काय केलं बघा, रिलेटिव्ह एरर फाइंड आउट केली. रिलेटिव्ह एरर कशी फाइंड आउट करायची, मीन ॲब्सल्यूट एरर डिव्हायडेड बाय मीन व्हॅल्यू, याच्यावरून तुम्हाला रिलेटिव्ह एरर मिळेल. आणि फिफ्थ स्टेपमध्ये पर्सेंटेज एरर फाइंड आउट केली जाईल. पर्सेंटेज एरर इक्वल टू काय असणार आहे, रिलेटिव्ह एरर मल्टिप्लाइड बाय 100. रिलेटिव्ह एररला मल्टिप्लाय बाय 100 केलं की आपल्याला काय मिळेल, पर्सेंटेज एरर. नाऊ वी विल सी an example to find the percentage error in the measurement. Here the example is, if period of oscillation of a simple pendulum measured have readings 2.63 second, 2.56 second, 2.42 second, 2.71 second, 2.80 second, then we have to calculate the percentage error. What is given to us? The period of oscillation of a simple pendulum. Experiment is to find the period of oscillation of simple pendulum, and we have determined the values. We have taken the observations 2.63, 2.56. There are 5 number of observations for time period of simple pendulum. Okay, and we have to find out the percentage error in the measurement of time. किती ऑब्झर्वेशन घेतले तिथं, 5 ऑब्झर्वेशन्स घेतलेले आहेत आणि आपल्याला फाइंड आउट काय करायचं आहे, तर या मेजरमेंटमध्ये असणारी पर्सेंटेज एरर. ओके, मग त्यासाठी आता फर्स्ट स्टेप काय आहे सांगा. फर्स्ट स्टेपमध्ये आपल्याला काय फाइंड आउट करायचं आहे, वी हॅव टू फाइंड आउट फर्स्ट द मीन व्हॅल्यू. ओके, मीन व्हॅल्यू आपण AM या सिम्बॉलनी लिहूयात. AM इक्वल टू काय असेल बघा, 5 व्हॅल्यू आहेत, या 5 व्हॅल्यूजचा काय घ्यायचा, मीन घ्यायचा आहे. काय येईल, 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80 अपॉन 5 विच इज इक्वल टू, जर याची तुम्ही ॲडिशन केलीत तर ती ॲडिशन किती येईल, 13.12 अपॉन 5 आणि त्याचं ॲन्सर असेल 2.624 सेकंद.
काय असेल 2.624 सेकंद हे त्याचं आन्सर असेल. काय केलं बघा आपण, मीन व्हॅल्यू फाइंड आउट केली. मीन व्हॅल्यू कशी काढली, या 5 ऑब्झर्वेशन्सचा फक्त ॲरिथमॅटिक मीन घेतला. मीन घेतल्यानंतर त्याचं आन्सर किती आलं, 2.624 सेकंड. जर आपण ह्याला ॲप्रॉक्सिमेटली 2.62 सेकंद असं घेऊयात. मग AM म्हणजेच काय, मीन व्हॅल्यू ही पहिल्यांदा आपल्याला किती मिळाली बघा, 2.62 सेकंड. हे आन्सर कोणाचं मिळालं, मीन व्हॅल्यूचं. त्यानंतर सेकंड स्टेपमध्ये आपल्याला फाइंड आउट काय करायचे आहेत, ॲब्सल्यूट एरर्स. सेकंड स्टेप आपल्याला काय सांगते, तर काय करायचं आहे, फाइंड आउट ॲब्सल्यूट एरर फाइंड आउट करायचे आहेत. मग ॲब्सल्यूट एरर फाइंड आउट कशा करायच्या हे तुम्हाला मी सांगितलं आहे. ॲब्सल्यूट एरर कशा फाइंड आउट कराल, तर मीन व्हॅल्यूमधून एच इंडिव्हिज्युअल व्हॅल्यू काय करायची, सबट्रॅक्ट करायची. बघा इथे आपण लिहूयात सेकंड स्टेप. सेकंड स्टेपमध्ये वी हॅव टू फाइंड आउट द ॲब्सल्यूट एरर्स. वी हॅव टू फाइंड आउट ॲब्सल्यूट एरर्स. ॲब्सल्यूट एरर फाइंड आउट करताना फर्स्ट आपण लिहूयात डेल्टा A1. डेल्टा A1 कसं काढायचं, AM मायनस A1 करायचं. AM मायनस A1 केलं. मीन व्हॅल्यू किती आहे बघा, 2.62 आणि फर्स्ट व्हॅल्यू किती आहे, 2.63. मीन व्हॅल्यूमधून A1 मायनस करा. मीन व्हॅल्यू आहे 2.62 मायनस किती करायचे, 2.63. बघा 2.62 मायनस 2.63 असं मिळालं आपल्याला. आणि हे याचं आन्सर काय असेल, इक्वल टू मायनस 0.01 असं त्याचं आन्सर असेल, मायनस 0.01. आपल्याला ते आन्सर कसं घ्यायचं आहे, पॉझिटिव्ह घ्यायचं आहे, कारण आपण इथे काय घेतोय, मॉड. त्याच्यामुळे फर्स्ट ॲब्सल्यूट एरर किती मिळाली आपल्याला, 0.01. अशाच प्रकारे सेकंड ॲब्सल्यूट एरर फाइंड आउट करायची. डेल्टा A2 म्हणजे काय असेल, सेकंड ॲब्सल्यूट एरर. कशी फाइंड आउट करायची, तर AM मायनस A2 लिहायचं. AM मायनस A2. AM किती आहे, 2.62 मायनस A2 म्हणजे काय असेल, तर सेकंड रीडिंग. सेकंड रीडिंग किती आहे, 2.56. 2.56 केलं. 2.62 मायनस 2.56 याचं आन्सर किती येईल, तर 0.06 मॉडमध्ये म्हणजेच किती, तर 0.06. इट इज द सेकंड ॲब्सल्यूट एरर. त्यानंतर सिक्वेन्शियली थर्ड ॲब्सल्यूट एरर फाइंड आउट केली. कशी करायची, AM मायनस A3. AM मायनस A3 केलं तर 2.62 मायनस थर्ड व्हॅल्यू बघा 2.42 आहे. 2.42 इथं आन्सर किती येईल बघा, 2.62 मायनस 2.42 इट विल बी 0.20. दॅट इज 0.2. आन्सर किती असेल, 0.2 आन्सर असेल. त्यानंतर डेल्टा A4 फाइंड आउट करायचं आहे. डेल्टा A4 म्हणजे AM मायनस A4. 2.62 मायनस A4 म्हणजे फोर्थ रीडिंग 1 2 3 आणि हे फोर्थ रीडिंग किती आहे बघा, 2.71. मग 2.62 मायनस 2.71 आन्सर किती असेल, मायनस 0.09. पण ते मॉडमध्ये आहे त्याच्यामुळे ते कसं येईल, पॉझिटिव्ह. आन्सर किती असेल, 0.09. त्यानंतर डेल्टा A5 फाइंड आउट करायचा आहे. डेल्टा A5 कसा करायचा, AM मायनस A5. AM 2.62 मायनस A5 फिफ्थ रीडिंग 2.80. आन्सर किती येईल बघा, मायनस 0.18 विच इज इक्वल टू प्लस 0.18. बघा फर्स्ट स्टेपमध्ये आपण काय फाइंड आउट केलं, मीन व्हॅल्यू फाइंड आउट केली. या 5 ऑब्झर्वेशन्सचा मीन काढला, तो किती आला, 2.62 सेकंड. सेकंड स्टेपमध्ये फाइंड आउट काय केलं आहे, ॲब्सल्यूट एरर्स. ॲब्सल्यूट एरर किती आहेत, जेवढे ऑब्झर्वेशन्स आहेत. ऑब्झर्वेशन्स किती आहेत, 5. मग ॲब्सल्यूट एरर्स किती असणार आहेत, 5 ॲब्सल्यूट एरर. किती मिळाले आपल्याला, 0.01, 0.06, 0.2, 0.09 आणि 0.18. ह्या काय आहेत, तर ॲब्सल्यूट एरर्स आहेत.
थर्ड स्टेपमध्ये फाइंड आउट काय करायचं आहे आपल्याला, मीन ॲब्सल्यूट एरर. थर्ड स्टेपमध्ये फाइंड आउट काय करायचं आहे, मीन ॲब्सल्यूट एरर फाइंड आउट करायची आहे. मग मीन ॲब्सल्यूट एरर फॉर्म्युला काय असेल, डेल्टा ए एम इक्वल टू या सगळ्यांचा काय घ्यायचा, मीन 0.01 प्लस 0.06 प्लस 0.2 प्लस 0.09 प्लस 0.18 डिव्हायडेड बाय 5. याची जर तुम्ही ॲडिशन केलीत तर ती येईल 0.54/5. किती येईल, 0.54/5. आणि याचं ॲन्सर असेल 0.10 ॲप्रॉक्सिमेटली. हे किती येईल बघा, 0.11 सेकंद. किती येईल, 0.11 सेकंद. ही तुम्हाला काय मिळाली, डेल्टा ए एमची व्हॅल्यू मिळाली. डेल्टा ए एम म्हणजे काय आहे तर मीन ॲब्सल्यूट एरर आहे. मीन ॲब्सल्यूट एरर किती मिळाली आपल्याला, 0.11 सेकंड. त्यानंतर फोर्थ स्टेपमध्ये रिलेटिव्ह एरर काढायची आहे, किंवा तुम्ही डायरेक्टली इथे पर्सेंटेज एरर काढली तरी चालेल. पर्सेंटेज एरर रिलेटिव्ह एरर विचारली असेल तर फाइंड आउट करा. अदरवाईज डायरेक्ट तुम्ही पर्सेंटेज एरर काढलीत तर पर्सेंटेज एरर कशी काढायची, तर डेल्टा ए एम अपॉन ए एम इंटू 100 विच इज इक्वल टू, डेल्टा ए एमची व्हॅल्यू किती आहे बघा, 0.11 डिव्हायडेड बाय ए एम किती आहे, ए एम तर 2.62 आणि इंटू किती आहे 100. याचं ॲन्सर जर तुम्ही फाइंड आउट केलं तर ते किती येईल, ॲप्रॉक्सिमेटली 4%. ॲन्सर किती येईल तर 4%. पर्सेंटेज एरर डेल्टा ए एम अपॉन ए एम इंटू 100. डेल्टा ए एम किती आहे 0.11, ए एम किती आहे 2.62 इंटू 100. ॲन्सर किती येईल तर ॲप्रॉक्सिमेटली 4%. म्हणजेच काय, फायनल ॲन्सर आपलं 4% आलं आहे. 4% काय इंडिकेट करेल तर इथे जे टाईम मेजर केलेले आहेत त्या टाईममध्ये असणारी पर्सेंटेज एरर किती आहे, 4% आहे. मीन व्हॅल्यू किती आहे 2.62. जर ॲब्सल्यूट एरर्स विचारल्या असतील तर त्या किती आहेत बघा, 0.01, 0.006, 0.02, 0.09, 0.18. आणि मीन ॲब्सल्यूट एरर किती असेल तर 0.11. जो क्वेश्चन यातला तुम्हाला विचारला असेल त्याचं ॲन्सर आपल्याला सांगता आलं पाहिजे. कधी कधी तुम्हाला फक्त पर्सेंटेज एरर फाइंड आउट करा असा क्वेश्चन असतो, किंवा त्याच्याऐवजी थेरीमध्ये असेल तर थेरीमध्ये कसा येईल क्वेश्चन, ॲब्सल्यूट एरर्स फाइंड आउट करा, मीन ॲब्सल्यूट एरर फाइंड आउट करा, रिलेटिव्ह एरर फाइंड आउट करा आणि त्यानंतर मग काय असेल तर पर्सेंटेज एरर. असा टोटल हा थेरीसाठी 5 मार्क्सचा क्वेश्चन आहे. आणि जर तुम्हाला हा न्यूमरिकल जेई नीटला पडला असेल तर तो किती मार्क्सचा असणार आहे, 4 मार्क्सचा. आणि तिथे डायरेक्ट क्वेश्चन हा असा असेल, तिथे स्टेप वाईज विचारलं नाही आहे तुम्हाला. काय विचारलं आहे, डायरेक्ट क्वेश्चन काय आहे तर पर्सेंटेज एरर फाइंड आउट करा. पण पर्सेंटेज एरर फाइंड आउट करण्यासाठी आपल्याला ह्या स्टेप्समधूनच जावं लागतं. कळालं सगळ्यांना, ह्या स्टेप्स व्यवस्थित फॉलो झाल्या तुमच्याकडून, प्रत्येक स्टेपला आन्सर करेक्ट आलं तरच पर्सेंटेज एरर करेक्ट येणार आहे. इथे कोणत्या तरी एका स्टेपला जरी ॲन्सर तुमचं रॉंग आलं तर लास्टचं ॲन्सर पर्सेंटेज एररचं रॉंग असेल. त्यामुळे प्रत्येक स्टेप केअरफुली आपल्याला करावी लागेल. ओके, इथे आपण काय बघितलं तर पर्सेंटेज एररवरचं एक न्यूमरिकल बघ. नाऊ वी विल सी आवर नेक्स्ट पॉइंट. First, we have to find out errors of sum and difference. In second step, we will find out errors of product and quotient. That is, first, if we are adding or subtracting two physical quantities, or we are adding or subtracting physical quantities, then what happens with the absolute errors? Here we will see, consider A is the physical quantity. It is having absolute error plus minus delta A. What is delta A? Delta A is the absolute error
in the measurement of physical quantity A. What is delta B? Delta B is the absolute error in the measurement of physical quantity B. Okay, so A can be written as A plus minus delta A and B can be written as B plus minus delta B. ओके, एखादी फिजिकल क्वांटिटी आहे A आणि तिच्यामध्ये मेजरमेंटमध्ये ॲब्सल्यूट एरर किती असेल? डेल्टा A. सेकंड क्वांटिटी आहे B, तिच्यामध्ये ॲब्सल्यूट एरर किती आहे? तर डेल्टा B आहे. मग आता A क्वांटिटी रिप्रेझेंट कशी केली जाईल? तर तिची मॅग्निट्यूड प्लस मायनस काय करायची? ॲब्सल्यूट एरर. ओके, मग A प्लस मायनस डेल्टा A अशा पद्धतीनं A क्वांटिटी रिप्रेझेंट केली जाईल. B प्लस मायनस डेल्टा B या रीतीने सेकंड क्वांटिटी रिप्रेझेंट केली जाईल. मग जर फर्स्ट आपण बघूयात सम घेतली, दोन क्वांटिटी आहेत A आणि B आणि दोघांची आपण काय केली? ॲडिशन केली. मग A प्लस B या दोघांची ॲडिशन केल्यानंतर आपल्याला थर्ड क्वांटिटी मिळते Z, म्हणजे जो रिझल्ट मिळतो तो रिझल्ट काय आहे? तर Z आहे. ओके, A आणि B ह्या दोन इनपुट आहेत किंवा इनिशियल व्हॅल्यूज आहेत, त्यांना आपण ॲड केल्यानंतर आपल्याला रिझल्ट काय मिळतो? Z हा रिझल्ट मिळतो. मग आता Z इक्वल टू काय लिहिणार आपण? A प्लस B. पण Z कसा लिहिलाय बघा, Z इज इक्वल टू काय आहे? Z प्लस मायनस डेल्टा Z. मग इथे आपण लिहूयात Z प्लस मायनस डेल्टा Z इक्वल टू A च्या ऐवजी आपण काय लिहू शकतो? तर A प्लस मायनस डेल्टा A आणि प्लस काय असेल पुढच्या ब्रॅकेटमध्ये? B म्हणजे काय आहे? तर B प्लस मायनस डेल्टा B असं तुम्ही हे इक्वेशन रिप्रेझेंट केलं. जर हे ब्रॅकेट्स काढून टाकले तर काय येऊ शकतं बघा? A प्लस B हे एका ब्रॅकेटमध्ये लिहिते मी, पुढे काय येईल? प्लस मायनस डेल्टा A प्लस मायनस डेल्टा B आणि इकडे काय असेल? Z प्लस मायनस डेल्टा Z. बरोबर, आणि आपण इथे इक्वेशन काय लिहिलंय? तर Z इक्वल टू A प्लस B आहे. बरोबर, म्हणजे इथला Z इक्वल टू हे ब्रॅकेट आहे म्हणजे काय? A प्लस B. मग रिमेनिंग काय ह्याच्यातलं? तर प्लस मायनस डेल्टा Z इक्वल टू काय असायला पाहिजे? प्लस मायनस डेल्टा A प्लस मायनस डेल्टा B. समजतंय का बघा? Z इक्वल टू A प्लस B आहे. बरोबर, मग इथे जो Z आहे तो Z इक्वल टू काय आहे? A प्लस B. म्हणजे ह्या दोघांच्या मॅग्निट्यूड्सची ॲडिशन केल्यावर आपल्याला Z हे मॅग्निट्यूड मिळेल आणि त्याच्यामध्ये असणारी ॲब्सल्यूट एरर ही कशी फाइंड आउट करायची? तर प्लस मायनस डेल्टा A प्लस मायनस डेल्टा B. मग इथे आपण काय लिहू शकतो? तर प्लस मायनस डेल्टा Z इक्वल टू प्लस मायनस डेल्टा A प्लस मायनस डेल्टा B. आता प्लस मायनस डेल्टा Z म्हणजे काय? तर ॲब्सल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रिझल्टंट किंवा ॲब्सल्यूट एरर इन द रिझल्ट ऑफ ॲडिशन ऑफ A प्लस B. कळालं? A आणि B ह्या दोन क्वांटिटी ॲड केल्यानंतर जो रिझल्ट मिळतो त्या रिझल्टमध्ये ॲब्सल्यूट एरर किती आहे? तर प्लस मायनस डेल्टा Z. कशी फाइंड आउट केली? तर प्लस मायनस डेल्टा A प्लस मायनस डेल्टा B केलं. आता सपोज आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे की ह्याची मॅक्झिमम व्हॅल्यू किती, म्हणजे रिझल्टमध्ये मॅक्झिमम ॲब्सल्यूट एरर ही किती असू शकते? रिझल्टमधली मॅक्झिमम एरर ही किती असेल? तर डेल्टा Z असेल, प्लस डेल्टा Z. आणि ती फाइंड आउट कशी करायची? बघा, हे जे आहे प्लस मायनस डेल्टा A प्लस मायनस डेल्टा B, म्हणजे सपोज इथलं साईन फर्स्ट प्लस असेल, सेकंड काय असेल? मायनस, किंवा इथलं मायनस असेल इथलं प्लस असेल, किंवा दोन्ही पण काय असतील? मायनस असतील. मला सांगा मग मॅक्झिमम व्हॅल्यू काय येऊ शकते? तर प्लस डेल्टा A प्लस डेल्टा B ही काय असेल? तर Z मधली मॅक्झिमम पर्सेंटेज एरर असेल. मग हे प्लस साईन मी इथे लिहित नाही, काय लिहिलं? डेल्टा A प्लस डेल्टा B. दिस इज द मॅक्झिमम पॉसिबल ॲब्सल्यूट एरर in the result of sum of two quantities A and B. Okay, if two quantities are added with each other,
then the maximum absolute error in the result is equal to addition of absolute errors in individual physical quantity. म्हणजे तुम्हाला फाइंड आउट काय करायचं आहे तर झेड मध्ये एरर किती आहे, ॲब्सल्यूट एरर किती आहे. मग तुम्ही काय कराल तर ए मध्ये किती आहे आणि बी मध्ये किती आहे या दोघांची फक्त काय करायची, ॲडिशन करायची. सपोज मी इथे एक एक्झाम्पल लिहिते. ए असं दिलेलं आहे तुम्हाला 5 ± 0.1 आणि सेकंड क्वांटिटी आहे 6 ± 0.1. ओके, तर याचा रिझल्ट तुम्हाला काढायचा आहे. मग झेड बघा या दोघांची काय होणार आहे, झेड इथं असणार, झेड प्लस मायनस डेल्टा झेड आहे. झेड कसा काढायचा, ए प्लस बी करायचा. ए प्लस बी करा, 5 + 6 किती आला 11, म्हणजे झेडची व्हॅल्यू किती असेल 11. ओके, प्लस मायनस हा 0.1 आहे आणि इथं 0.1 आहे. हा 0.1 काय इंडिकेट करतो, ॲब्सल्यूट एरर इन ए. हा सेकंड 0.1 इंडिकेट काय करतो, ॲब्सल्यूट एरर इन बी. आणि मग डेल्टा झेड म्हणजे काय बघा, डेल्टा झेड कशी काढायची, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी करायचं. म्हणजे या दोघांची काय करायची, ॲडिशन. मग आन्सर इथं किती येईल 0.2. कळालं, म्हणजे ए प्लस बी केलं तर 5 + 6 11 आला आणि डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी केलं तर किती आलं 0.2. मग रिझल्ट कसा आला आपला 11 ± 0.2. ओके, हे झालं समसाठी. आता सेकंड, इथे फर्स्ट आपण सम बघितलं. सेकंड जर आपल्याला डिफरन्स लिहायचा असेल, डिफरन्स, तर डिफरन्समध्ये एरर किती आहे ते बघायचं आहे. तर डिफरन्स लिहिताना सेम असंच करूयात आपण. झेड प्लस मायनस डेल्टा झेड आहे आणि झेड इक्वल टू काय असेल तर ए मायनस बी. झेड इक्वल टू काय, ए मायनस बी. झेड म्हणजे काय, रिझल्ट. कोणाचा रिझल्ट, ए मायनस बीचा रिझल्ट किती आहे तर झेड आहे. मग झेड प्लस मायनस डेल्टा झेड इक्वल टू काय असेल, ए प्लस मायनस डेल्टा ए मायनस बी प्लस मायनस डेल्टा बी इक्वल टू काय असेल, मग ए मायनस बी एका ब्रॅकेटमध्ये प्लस मायनस डेल्टा ए प्लस मायनस डेल्टा बी. म्हणजे काय मिळालं, झेड प्लस मायनस डेल्टा झेड इक्वल टू ए मायनस बी प्लस मायनस डेल्टा ए प्लस मायनस डेल्टा बी. मग इथे सुद्धा आपल्याला काय मिळतं तर झेड इक्वल टू ए मायनस बी आहे. झेड इक्वल टू काय आहे, ए मायनस बी. मग रिमेनिंग काय तर प्लस मायनस डेल्टा झेड इक्वल टू प्लस मायनस डेल्टा ए प्लस मायनस डेल्टा बी. बरोबर, असं मिळालं आपल्याला. मग आता सांगा हे इक्वेशन, हे इथं जे इक्वेशन आहे याच्यासारखं आहे सेम. बरोबर, म्हणजे मॅक्झिमम एरर काय असू शकते तर मॅक्झिमम एरर इथे जी मिळते आपल्याला ह्याच्यासाठी मॅक्झिमम एरर काय आहे तर 2 एरर्सची ॲडिशन. मग इथे सुद्धा काय येईल सांगा, मॅक्झिमम एरर इन द ॲब्सल्यूट एरर इन द रिझल्ट विच विल बी इक्वल टू ॲडिशन ऑफ द ॲब्सल्यूट एरर्स ऑफ इंडिव्हिज्युअल मेजरमेंट्स. म्हणजे काय केलं आपण, आयदर सम असू देत और काय असू देत, डिफरन्स असू देत, तुम्हाला मॅक्झिमम ॲब्सल्यूट एरर मेजरमेंटमधली काढायची असेल तर ती कशी काढायची तर इंडिव्हिज्युअल ॲब्सल्यूट एरर ज्या आहेत त्या काय करायच्या, फक्त ॲड करायच्या आणि मग आपल्याला काय मिळेल तर सम किंवा डिफरन्सची ॲब्सल्यूट एरर मिळेल. समजलं का बघा, हे आणि हे इक्वेशन सेम आहे. मग याच्यावरून आपण काय लिहू शकतो तर डेल्टा झेड कशी काढायची, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी करायचं. म्हणजे जरी सम असेल तरी सेम फॉर्म्युला, डिफरंट असेल तरी सेम फॉर्म्युला. इथे लक्षात काय ठेवायचं आहे आपल्याला, जरी 2 फिजिकल क्वांटिटी तुम्ही ॲड केल्या किंवा सबट्रॅक्ट केल्या तर त्यांचा जो रिझल्ट येईल त्या रिझल्टमध्ये जी ॲब्सल्यूट एरर असेल ती काय असेल तर इंडिव्हिज्युअल त्या ज्या 2 क्वांटिटी होत्या त्यांच्यामध्ये जी ॲब्सल्यूट एरर होती त्या दोघांची काय करायची, ॲडिशन करायची. समजलं सगळ्यांना काय करायचं आहे, इफ द 2 क्वांटिटीज आर ॲडेड ऑर सबट्रॅक्टेड देन द ॲब्सल्यूट एरर इन द रिझल्ट इज इक्वल टू सम ऑफ ॲब्सल्यूट एरर्स इन इंडिव्हिज्युअल क्वांटिटी. ओके, आता इथे आपण एक एक्झाम्पल बघितलं. एची व्हॅल्यू किती आहे 5 ± 0.1, बीची किती आहे 5 ±
सॉरी बी प्लस मायनस डेल्टा बी म्हणजेच किती 6 प्लस मायनस 0.1. आता हे समजा मी असं लिहिलं तर झेड इक्वल टू काय आहे बी मायनस ए आहे. झेड इक्वल टू काय आहे बी मायनस ए. मग काय करायचं 6 मायनस 5 आन्सर किती येणार 6 मायनस 5 केल्यावर आन्सर किती आलं 1 आलं बरोबर. आणि 1 प्लस मायनस याच्या पुढे तुम्हाला ॲब्सल्यूट एरर लिहायची आहे. ॲब्सल्यूट एरर 0.1 मायनस 0.1 नाही करायची. इथं तुम्ही झेड इक्वल टू बी मायनस ए जरी लिहिलं तर मॅग्निट्यूडमधनं मॅग्निट्यूड मायनस झालं. पण इथं ज्या ॲब्सल्यूट एरर आहेत त्यांची ऑलवेज काय होईल ॲडिशन होईल. म्हणजे डिफरन्स जरी असेल तरी काय झाली ॲडिशन झाली. हे समजलं सगळ्यांना. सम किंवा डिफरन्ससाठी ॲब्सल्यूट एरर्स ऑलवेज काय करायचे असतात तर ॲड करायचे असतात. आता पुढे सेकंड एरर्स ऑफ प्रोडक्ट अँड कोशंट. म्हणजे सपोज दोन फिजिकल क्वांटिटीचा आपण काय घेतला प्रोडक्ट घेतला किंवा दोघांची काय घेतली डिव्हिजन घेतली तर त्याच्यामध्ये एरर कशी फाइंड आउट करायची. बघा सपोज असं लिहिलेलं आहे झेड इक्वल टू ए बी. ए कसा रिप्रेझेंट केला ए प्लस मायनस डेल्टा ए. बी कसा रिप्रेझेंट केला बी प्लस मायनस डेल्टा बी. झेड इक्वल टू ए बी आहे तर कसं लिहायचं झेड प्लस मायनस डेल्टा झेड इक्वल टू ए प्लस मायनस डेल्टा ए आणि इन टू काय असेल बी प्लस मायनस डेल्टा बी. दोघांचं काय झालं इथे मल्टिप्लिकेशन झालं. मग पुढे काय येईल तर झेड प्लस मायनस डेल्टा झेड इक्वल टू ए बी प्लस मायनस ए डेल्टा बी प्लस मायनस डेल्टा ए बी आणि प्लस मायनस काय असेल डेल्टा ए डेल्टा बी. बघा काय केलं आपण फक्त ब्रॅकेट स्प्लिट केले ए इंटू बी ए इंटू डेल्टा बी डेल्टा ए इंटू बी आणि डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी. आता डेल्टा सिम्बॉल काय इंडिकेट करतो ॲब्सल्यूट एरर. डेल्टा ए म्हणजे काय आहे ॲब्सल्यूट एरर इन ए. डेल्टा बी काय आहे ॲब्सल्यूट एरर इन बी. आता या ज्या ॲब्सल्यूट एरर आहेत सपोज अशी आहे ॲब्सल्यूट एरर ए मध्ये किती आहे आपण घेतली 0.1 बी मध्ये किती असेल 0.1 आणि इथे आपण काय केलंय बघा डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी केलंय. मग डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी केल्यावर आन्सर किती येईल 0.1 इंटू 0.1 आन्सर किती असेल 0.01 बरोबर. म्हणजे आन्सर स्मॉल झालं का लार्ज स्मॉल झालं ना डिक्रीज झालं. 0.1 इंटू 0.1 केलं तर आन्सर किती येणार 0.01 ओके. आणि ते 0.1 पेक्षा कसं असेल स्मॉल असेल. म्हणजेच काय ह्या ज्या ॲब्सल्यूट एरर्स आहेत ए आणि बी मधल्या त्या ऑलरेडी व्हेरी स्मॉल आहेत आणि जर तुम्ही अशा दोन एरर मल्टिप्लाय केल्या तर ते मल्टिप्लिकेशनचं आन्सर हे अजून स्मॉल येईल. बघा डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी केलं 0.1 इंटू 0.1 केलं तर ॲब्सल्यूट एरर या स्मॉल आहेत आणि त्या जर तुम्ही मल्टिप्लाय केल्या तर आन्सर अजून स्मॉल होईल ना. मग त्यामुळे ही जी टर्म आहे ही निग्लिजिबल असेल आणि निग्लिजिबल असेल तर आपण त्याला निग्लेक्ट करू शकतो. मग डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी ही टर्म खूप स्मॉल आहे त्याच्यामुळे त्याचं आन्सर निग्लिजिबल आहे आणि त्याला आपण काय करू शकतो निग्लेक्ट करू शकतो बरोबर. मग जर आपण ही टर्म निग्लेक्ट केली तर मग काय येईल झेड प्लस मायनस डेल्टा झेड इक्वल टू ए बी प्लस मायनस ए डेल्टा बी प्लस मायनस डेल्टा ए इंटू बी आणि पुढची टर्म आपण काय केली निग्लेक्ट केली. का निग्लेक्ट केली समजलं कारण त्याचा आन्सर कसा असेल स्मॉल. आता एल एच एसला सपोज आपण झेडनं डिव्हाइड केलं आणि आर एच एस जी आहे त्या आर एच एसला आपण ए बीनं डिव्हाइड केलं. काय करायचं एल एच एसला झेडनं डिव्हाइड करायचं आणि आर एच एसला ए बीनं डिव्हाइड करायचं. काय येईल बघा झेड अपॉन झेड प्लस मायनस डेल्टा झेड अपॉन झेड इक्वल टू ए बी अपॉन ए बी प्लस मायनस ए डेल्टा बी अपॉन ए बी प्लस मायनस डेल्टा ए इंटू बी अपॉन ए बी. इथे झेड अपॉन झेड किती आला 1 प्लस मायनस डेल्टा झेड अपॉन झेड इक्वल टू ए बी कॅन्सल 1 आला प्लस मायनस इथे ए कॅन्सल झाला
राहिला डेल्टा बी अपॉन बी, इथं प्लस मायनस बी बी कॅन्सल, डेल्टा ए अपॉन ए. 1 इथं पण 1 आहे, हे 1 1 कॅन्सल झाले, प्लस मायनस डेल्टा झेड अपॉन झेड इक्वल टू प्लस मायनस डेल्टा बी अपॉन बी आणि प्लस मायनस डेल्टा ए अपॉन ए, असं आन्सर मिळालं. बरोबर. आता प्लस मायनस डेल्टा झेड अपॉन झेड, डेल्टा झेड अपॉन झेड हे काय इंडिकेट करेल? रिलेटिव्ह एरर. रिलेटिव्ह एरर कशी फाइंड आउट केली जाते? ॲब्सल्यूट मीन ॲब्सल्यूट एरर अपॉन मीन व्हॅल्यू. आपण फॉर्म्युला लिहिला होता, डेल्टा ए एम अपॉन ए एम इज इक्वल टू रिलेटिव्ह एरर. मग इथे काय केलं? सेम डेल्टा झेड अपॉन झेड हे काय इंडिकेट करेल? रिलेटिव्ह एरर इन द मेजरमेंट ऑफ झेड. त्यानंतर प्लस मायनस डेल्टा बी अपॉन बी, डेल्टा बी अपॉन बी म्हणजे काय? रिलेटिव्ह एरर इन द मेजरमेंट ऑफ बी. आणि डेल्टा ए अपॉन ए म्हणजे काय? रिलेटिव्ह एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ए. मग आता इथे प्लस मायनस साईन आहेत सगळीकडे, मग आपल्याला समजलं पाहिजे की मॅक्झिमम व्हॅल्यू ही कशी फाइंड आउट केली जाईल? ॲडिशन करायची का सबट्रॅक्शन करायची? एररची तुम्हाला मॅक्झिमम व्हॅल्यू काढायची आहे, त्यासाठी ॲडिशन केली पाहिजे का सबट्रॅक्शन केली पाहिजे? तर ॲडिशन केली पाहिजे. मग रिलेटिव्ह एरर इन मेजरमेंट ऑफ झेड इक्वल टू काय असणार? रिलेटिव्ह एरर इन मेजरमेंट ऑफ ए प्लस रिलेटिव्ह एरर इन मेजरमेंट ऑफ बी. मग ते मॅक्झिमम व्हॅल्यू कशी लिहिली जाईल? तर डेल्टा झेड अपॉन झेड इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी. दिस इज द मॅक्झिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटीज. ओके, म्हणजेच काय? जर दोन क्वांटिटी मल्टिप्लाय केलेल्या असतील तर आपल्याला रिलेटिव्ह एरर काढायची आहे. कशामध्ये? रिझल्टमध्ये. आणि ती कशी फाइंड आउट केली जाईल? इंडिव्हिज्युअल मेजरमेंटमध्ये असणाऱ्या रिलेटिव्ह एरर ज्या आहेत त्यांची काय करायची? ॲडिशन करायची. एक लक्षात ठेवा, जेव्हा सम आणि डिफरन्स आपण घेतो तेव्हा सम आणि डिफरन्ससाठी आपण कोणती एरर फाइंड आउट केली? ॲब्सल्यूट एरर. मेजरमेंटमधली ॲब्सल्यूट एरर कशी फाइंड आउट करायची? तर इंडिव्हिज्युअल क्वांटिटीजच्या ॲब्सल्यूट एरर्सची ॲडिशन करायची. आणि प्रोडक्ट किंवा कोशंट असेल तर इथे ॲब्सल्यूट एरर फाइंड आउट न करता आपल्याला फाइंड आउट काय करायची आहे? रिलेटिव्ह एरर फाइंड आउट करायची आहे. इफ टू फिजिकल क्वांटिटीज आर मल्टिप्लाइड देन द रिलेटिव्ह एरर इन द रिझल्ट इज इक्वल टू सम ऑफ रिलेटिव्ह एरर्स इन इंडिव्हिज्युअल फिजिकल क्वांटिटीज. ए आणि बी या दोन फिजिकल क्वांटिटीमधली रिलेटिव्ह एरर घ्यायची, त्या दोघांची ॲडिशन करायची आणि आपल्याला काय मिळेल? रिलेटिव्ह एरर इन द प्रोडक्ट ऑर कोशंट. इथे आपण एक्झाम्पल कशाचं बघितलं? हे प्रोडक्टचं. इथे जसं आपण केलेलं आहे त्याच प्रकारे आपण डिव्हिजनचं म्हणजे कोशंटचं सुद्धा प्रूव्ह करू शकतो. कोशंटसाठी सुद्धा एरर याच फॉर्म्युल्याने फाइंड आउट केली जाईल. डेल्टा झेड अपॉन झेड इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी. ओके, समजलं का? बघा सगळ्यांना काय सांगितलं मी? तर सम आणि डिफरन्ससाठी काय फाइंड आउट केली जाईल? रिझल्टची ॲब्सल्यूट एरर. आणि प्रोडक्ट आणि कोशंटसाठी फाइंड आउट काय केलं जाईल? तर रिलेटिव्ह एरर फाइंड आउट केली जाईल. ओके, आणि ऑलवेज एरर्सची काय केली जाईल? ॲडिशन. आपल्याला मॅक्झिमम एरर फाइंड आउट करायची असेल तर ऑलवेज एरर्सची काय करायची? ॲडिशन करायची. मग ती ॲब्सल्यूट असू देत किंवा कोणती असू देत, रिलेटिव्ह एरर असू देत, दोघांची काय होईल? तर ॲडिशनच होईल, सबट्रॅक्शन होणार नाही. इथे प्रोडक्ट आणि कोशंटसाठी सुद्धा ॲडिशन आणि इथे सम आणि डिफरन्ससाठी सुद्धा काय असेल? ॲडिशनच असेल. ओके, थर्ड आपल्याला एरर बघायची आहे. एरर्स इफ फिजिकल क्वांटिटी represented as or expressed as power. म्हणजे सपोज एखादी फिजिकल क्वांटिटी ही पॉवरमध्ये एक्सप्रेस केलेली असेल तर एरर फाइंड आउट कशी करायची? ओके, तर याच्यामध्ये आपण बघूयात. सपोज झेड इक्वल टू ए स्क्वेअर असं तुम्हाला सांगितलं आहे
ए ही एक फिजिकल क्वांटिटी आहे, तिचा स्क्वेअर घेतला म्हणजे पॉवर किती आहे 2 आहे. तर अशा केसमध्ये एरर कशी फाइंड आउट करायची हे आपण बघूयात. झेड इक्वल टू ए स्क्वेअर आहे, म्हणजेच काय आहे ए स्क्वेअर म्हणजे काय, तर ए इंटू ए, ए इंटू ए. मग झेड इक्वल टू काय मिळालं आपल्याला, ए इंटू ए मिळालं. आता इकडे बघा, झेड इक्वल टू काय आहे, ए इंटू बी आहे, बरोबर. मग तुम्ही अशा फॉर्म्युल्यासाठी मल्टिप्लिकेशनसाठी एरर कशी फाइंड आउट कराल, कोणती एरर फाइंड आउट कराल, रिलेटिव्ह एरर. मग झेड इक्वल टू ए इंटू ए आहे, म्हणजे इथं ए आणि एचा काय घेतलाय आपण, प्रोडक्ट घेतलाय. मग याच्यासाठी सुद्धा कोणती एरर फाइंड आउट करावी लागेल, रिलेटिव्ह एरर फाइंड आउट करावी लागेल. ती कशी फाइंड आउट करायची, डेल्टा झेड अपॉन झेड इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए या क्वांटिटीमधली रिलेटिव्ह एरर प्लस ही सेकंड क्वांटिटी आहे तिच्यामध्ये असणारी रिलेटिव्ह एरर. मॅक्झिमम रिलेटिव्ह एरर इन द रिझल्ट इज इक्वल टू रिलेटिव्ह एरर इन ए प्लस रिलेटिव्ह एरर इन ए. म्हणजे याला आपण काय म्हणू शकतो, 2 इंटू डेल्टा ए अपॉन ए, बरोबर. मग डेल्टा झेड अपॉन झेड कसं फाइंड आउट केलं आपण, 2 इंटू डेल्टा ए अपॉन ए. याचा अर्थ काय, आपण असा एक रूल लिहू शकतो, इफ झेड इक्वल टू ए रेस टू के देन डेल्टा झेड अपॉन झेड इक्वल टू के इंटू डेल्टा ए अपॉन ए. म्हणजेच काय, एखादी क्वांटिटी ही पॉवरच्या फॉर्ममध्ये रिप्रेझेंट केलेली असेल तर तिची एरर फाइंड आउट करण्यासाठी काय करायचं, ए रेस टू के असेल तर के न याच्या रिलेटिव्ह एररला मल्टिप्लाय करायचं. सपोज ही पॉवर आहे 5, तर तुम्ही काय कराल, 5 इंटू रिलेटिव्ह एरर इन ए. ओके, इथे पॉवर असेल 6, तर तुम्ही काय कराल, 6 इंटू रिलेटिव्ह एरर इन ए. ओके, समजलं का बघा सगळ्यांना. फर्स्ट आपण काय बघितलं, सम आणि डिफरन्सच्या केसमध्ये काय करायचं, इफ 2 quantities are added or subtracted then the maximum absolute error in the result is equal to sum of absolute errors in individual quantities. सेकंड केसमध्ये एरर्स ऑफ प्रोडक्ट अँड कोशंट आपण बघितलं. इफ 2 quantities are multiplied or divided then we will find out the relative error in place of the absolute error. The maximum relative error in the measurement is equal to addition of relative errors in individual physical quantity. ओके, रिलेटिव्ह एररची काय करायची, इथे आपल्याला ॲडिशन करायची आहे आणि मग आपल्याला काय मिळेल, तर रिझल्टमध्ये असणारी रिलेटिव्ह एरर मिळेल. ओके, आणि थर्ड केस आपण काय बघितली, तर एरर्स इफ फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेझेंटेड ॲज पॉवर. म्हणजे सपोज एखादी फिजिकल क्वांटिटी पॉवरच्या फॉर्ममध्ये रिप्रेझेंट केली आहे, म्हणजेच काय, रेस टू समथिंग आहे, तर त्या केसमध्ये काय करायचं, तिच्या पॉवरनी तिच्यामध्ये असणाऱ्या रिलेटिव्ह एररला काय करायचं आहे, मल्टिप्लाय करायचं आहे. सपोज इथं तुम्हाला दिलं आहे बी रेस टू के, तर तुम्ही काय कराल, के इंटू रिलेटिव्ह एरर इन बी. इथं दिला असेल सी रेस टू के, तर काय कराल, तर के इंटू रिलेटिव्ह एरर इन सी. समजलं का सगळ्यांना. हे झालं पॉवरसाठी. आपण 3 केसेस बघितल्या, सम, डिफरन्स, प्रोडक्ट कोशंट आणि पॉवर. ओके, या लेक्चरमध्ये आपण आज काय बघितलं, तर पर्सेंटेज एरर कशी फाइंड आउट करायची त्याचं एक एक्झाम्पल बघितलं. आणि आणखीन सम आणि डिफरन्स असेल, प्रोडक्ट आणि कोशंट असेल आणि जर पॉवर असतील एखाद्या फिजिकल क्वांटिटीच्या, तर एरर्स कशा फाइंड आउट करायच्या हे आपण इथे बघितलं. हे झालं त्याचं मॅथमॅटिकल प्रूफ झालं किंवा फॉर्म्युले आपण डिराईव्ह केले. आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये याच्यावर डिपेंड असणारे काही एक्झाम्पल्स बघूयात, जे एक्झाम्पल्स बघितल्यानंतर तुम्हाला लक्षात येईल की कोणत्या टाईपच्या एरर्स कशा प्रकारे फाइंड आउट केल्या पाहिजेत. ओके.